بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام. آؤ بچوں سیکھ لیں کچھ، آ گئی پھر اپنی شام. بچوں کی شام، بچوں کی شام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کیڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس پیارے سے پروگرام میں ہوتی ہے تلاوت، نعت اور بھی مختلف اور انفارمیٹیو سیگمنٹ، چلتے ہیں پیکیجز، چلتی ہیں کال، سنتے ہیں بزرگوں کے عقیدے، عربی کے کچھ الفاظ بھی سیکھتے ہیں، اور سب سے زیادہ انفارمیٹیو سیگمنٹ ورلڈ میپ اور میگنیٹک وال. تو پیارے بچوں آئیں اپنے پروگرام میں درود شریف کی فضیلت شامل کرتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والا جب ایک دوسرے سے ملے اور مصافحہ کرے یعنی ہاتھ ملائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں، میں آج کا سوال آپ کو بتا دیتا ہوں. بتائیے کپڑے چینج کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ کپڑے چینج کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ اب بڑھتے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک. بچوں کی شام، بچوں کی شام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا ہو. الحی القیوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको हर साल मीठे मदीने की बादब हाज़िरी नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों, मैं आज का सवाल दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बताइए, कपड़े चेंज करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? कपड़े चेंज करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कलाम। बच्चों की शान, बच्चों की शान, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरे कदमों में जो है गैर कमो क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा आका, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। या रसूल अल्लाह, तेरे चाहने वालों की खैर। या रसूल अल्लाह, तेरे चाहने वालों की खैर। या रसूल अल्लाह, तेरे चाहने वालों की खैर। सब गुलामों का भला हो, सब गुलामों का भला हो, सब करे तैबा की सैर। या रसूल अल्लाह, तेरे चाहने वालों की खैर। या रसूल अल्लाह, तेरे चाहने वालों की खैर। काश के हिजरे मदीना मुझको रखे बेकरार, काश के हिजरे मदीना, काश के हिजरे मदीना मुझको रखे बेकरार। चैन ही आए न मुझको याद तैबा के बगैर, चैन ही आए न मुझको याद तैबा के बगैर। या रसूल अल्लाह, तेरे चाहने वालों की खैर। या रसूल अल्लाह, तेरे चाहने वालों की खैर। सब गुलामों का भला हो, सब गुलामों का भला हो, सब करे
خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے ہو میسر با ادب پھر آپ کی گلیوں کی سیر ہو میسر با ادب پھر آپ کی گلیوں کی سیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب غلاموں کا بھلا ہو سب کرے طیبہ کی سیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر جام ایسا اپنی الفت کا پلا دے ساتھیا جام ایسا اپنی الفت کا پلا دے ساتھیا نعت سن کر حالت عطار ہو رو رو کے غیر نعت سن کر حالت عطار ہو رو رو کے غیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب غلاموں کا بھلا ہو سب کرے طیبہ کی سیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ والا شعر دوبارہ پڑھ دیں، کاش کے ہجر مدینہ۔ کاش کے ہجر مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار کاش کے ہجر مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار چین ہی آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر چین ہی آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آمینہ کا لاڈلا شاہ ہر دو سرا تاجدار انبیاء ہے حبیب کبریا ہے شفیع الورا آسیوں کا آسرا اعتقاد فاطمہ ہے یقین عائشہ عقیدہ سب صحابہ کا عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ غوث پاک کا بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی ہے عقیدہ رضا سب سے آخری نبی نعرہ اختار کا سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں، میں آج کا سوال دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، بتائیے کپڑے چینج کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ کپڑے چینج کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ اب بڑھتے ہیں ہم نے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کہانی۔ بچوں کی شام بچوں کی شام پیارے بچوں، ایک بچہ غصے کا بہت تیز تھا، بات بات پر غصے میں آ کر دوستوں کو برا بھلا کہتا اور جھگڑا کیا کرتا۔ اس کے پیرنٹس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح وہ اپنے غصے پر قابو پا سکے، لیکن وہ ناکام رہے۔ ایک دن اس کے ابو کو ایک آئیڈیا آیا
उन्होंने बच्चे को बहुत सारे कील ला कर दिए और घर की बैक वॉल की तरफ ले गए और कहा, बेटा जब भी तुम्हें किसी पर गुस्सा करो या झगड़ा करो तो इस दीवार पे एक कील ठोक देना। एक लड़के को क्या था, बहुत गुस्से का आदी था, गुस्से वाला था। उसको किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। किसने की थी? उसके अम्मी अब्बू ने। फिर वो उसको रोकने में कामयाब हो गए? नहीं, फिर एक दिन किसको आइडिया आया था? अब्बू को, कि अब्बू को। उसके अब्बू को क्या आइडिया आया था? कि वो एक कील दीवार पे मार दे, गुस्सा है तब उसको। इनको माइक दो जी। वो कील है और बोला, कल ते बेटा ये कील है ना, जब तुम्हें गुस्सा है तो कल दीवार पे फेंक देना। फेंक देना कि ठोक देना? ठोक देना। बैक वॉल के तरफ ले गए और कहा कि जब भी तुम किसी से झगड़ा करो या गुस्सा करो तो इस पे एक कील ठोक देना। फिर उसने एक कील ठोक देना। पहले दिन उसको 37 बार गुस्सा और झगड़ा किया, इसलिए पहले दिन उसने 37 कीलें ठोकी। कितनी? 37। कुछ ही दिन में वो थक गया और समझ गया कि अब गुस्से पर काबू पाना आसान है, मगर दीवार में कील ठोकने का काम बहुत मुश्किल है। एक दिन उसको क्या हुआ था, बड़ा थक गया। फिर जब वो थक गया था उसने क्या सोचा, इसने कहा कील ठोकना तो बहुत मुश्किल का काम है, गुस्से पे काबू पाना आसान है, मगर कील ठोकना दीवार पे मुश्किल है। उसने अब्बू जान को अपनी परेशानी प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने कहा, अब जब तुम्हें गुस्सा आए और तुम गुस्से पर काबू पा लो तो दीवार से एक कील निकाल दिया करो। उसने अब्बू को अपनी परेशानी बताई तो अब्बू ने उसको क्या आइडिया दिया? नहीं, इनको माइक दे, इनको उस्मान भी बता। वो जब उसको गुस्सा है तो है ना, वो अपने गुस्सों पे काबू रखे और है ना वो दीवार से एक कील निकाल ले। बेटे ने ऐसा ही किया और जल्द दीवार में लगी हुई कीलें, जिनकी तादाद 100 हो चुकी थी, निकालने में कामयाब हो गया था। कितनी हो गई थी तादाद? 100। वो निकाल लिया था उसने। निकालने में कामयाब हो गया था। अब तो अब्बू जान ने बेटे का हाथ पकड़ा और दीवार के पास लेकर जाकर कहने लगे, बेटा तुमने अपने गुस्से पर काबू पा लिया, बहुत अच्छा है, मगर इस दीवार को देखो, पहले जैसी नहीं रही, इसमें सुराख कितने बुरे लग रहे हैं। क्या कहा था उसके अब्बू ने उसको? साथ भाई को माइक। उसके अब्बू उसका हाथ पकड़ के पीछे ले गए और बोला कि तुमने जो दीवारों पर कील ठोकी थी और फिर निकाली तो दीवार बुरी लग रही। तुमने अपने गुस्से पे काबू पा लिया, ये अच्छा है, मगर ये दीवार देखो, ये दीवार की हालत खराब है। घर के पीछे वाली दीवार की हालत देखो, खराब। सुराख इस पे कितने बुरे लग रहे हैं। जब तुम गुस्से में चीखते चिल्लाते और उल्टी सीधी बातें करते हो तो इससे दूसरों के दिल में गोया चाकू नाइफ मारते हो, फिर तुम माजरत सौदी भी कर लो तब भी उससे दूसरे का दिल का जख्म जल्दी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जबान का जख्म चाकू के जख्म से ज्यादा गहरा होता है। फिर उसके अब्बू ने और क्या कहा उसको? यहाँ बताएं। अगर तुम किसी के बारे में बुरा भला कहते हो तो उसके दिल में चाकू से भी ज़्यादा तेज तुम जब गुस्से में चीखते चिल्लाते हो, दूसरों को बुरा भला कहते हो तो गोया तुम उनके दिल में चाकू नाइफ यानी चाकू मारते हो। उसके बाद अगर तुम सॉरी भी कर लो तो वो उसका जख्म दिल का नहीं उतरेगा और चाकू से ज़्यादा ज़बान का जख्म ज़्यादा होता है। ये सुनकर बच्चे ने दूसरों का दिल दिखाने से तौबा कर ली और माफ़ी मांग ली। फिर अब्बू की बात सुन के उसने क्या किया? बच्चे ने माफ़ी मार ली। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सबक हासिल हुआ? हमें भी चाहिए कि दूसरों पर गुस्सा ना करें और गुस्से की आदत निकालने के लिए मकतबतुल मदीना का रिसाला गुस्से का इलाज पढ़िए। इंशाअल्लाह गुस्से की आदत ख़त्म हो जाएगी। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सबक हासिल हुआ? चले इनको माइक दे, आप बताएं। हमको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।
چلیں ان کو مائک دیں. ہمیں غصہ نہیں ہونا چاہیے, غصہ زیادہ نہیں کرنا چاہیے. غصہ زیادہ نہیں کرنا چاہیے. چلیں انس بھائی کو مائک دیں. ہم کو غصہ زیادہ نہیں کرنا چاہیے. تو مکتبۃ المدینہ کا میں نے ایک رسالہ بھی بتایا, اس کا نام کون بتائے گا؟ چلیں ان کو مائک دیں. غصے کا علاج. غصے کا علاج. چلیں سعد بھائی کو مائک دیں. غصے کا علاج. وہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ غصے کی عادت اترتی جائے گی, ختم ہو جائے گی. چلیں اور کون بتائے گا کہ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوا؟ چلیں ان کو مائک دیں. ہمیں کسی پر غصہ نہیں کرنا چاہیے. غصہ نہیں کرنا چاہیے, اور غصہ نہ آنے کے لیے میں نے کچھ بتایا بھی تھا. رسالے کا نام علاج کس چیز کا؟ غصے کا. غصے کا علاج. یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ غصہ چلا آئے گا. غصے کی عادت ختم ہو جائے گی. تو پیارے بچوں اور کڈز مت دیجیے کہ ناظرین, یہ تھا ہمارا سیگمنٹ کہانی. تو پیارے بچوں اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں پیکیج مینرز. بچوں کی شان, بچوں کی شان. پیارے بچوں سیگمنٹ مینرز کے ساتھ میں ہوں فضیل اتاری. پیارے بچوں گڈ مینر میں سے ایک مینر یہ ہے کہ ہم بڑوں کی عزت کریں, ان سے ادب سے بات کریں اور ان کے بڑے ہونے کا لحاظ کریں. پیارے بچوں کوئی بڑا اگر ہم سے سختی سے بھی بات کرتا ہے یا غصہ کرتا ہے تب بھی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم ان سے بدتمیزی کریں یا ان سے زور زور سے بات کریں. اس موقع پر ہمیں صبر ہی کرنا ہوگا. پیارے بچوں اس بارے میں یہ حدیث پاک یاد رکھیے گا. ہمارے پیارے اور اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. پیارے بچوں ہمارے بڑے اگر ہمیں ڈانٹتے بھی ہے تو اس میں ہمارا فائدہ ہی ہے, تو ہمیں کسی سے ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے اور ان سے بدتمیزی بھی نہیں کرنی چاہیے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. بچوں کی شان, بچوں کی شان. پیارے بچوں ہم نے اپنے پیکیج مینرز میں کیا سیکھا؟ چلیں آپ بتائیں. کہانی والا ہی کہ ہمیں کسی پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے. چلیں ان کو مائک دیں. ہمیں بڑوں کے ساتھ ادب سے بات کرنی ہے, اس سے بڑوں سے ادب سے بات کرنی ہے اور ان کی رسپیکٹ کرنی ہے. ان کی رسپیکٹ کرنی ہے. وہ ہمیں ڈانٹتے ہیں تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. اگر وہ ہمیں ڈانٹتے ہیں تو ہمیں ان کے اگینسٹ نہیں ہونا چاہیے, ان سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے. چلیں ان کو مائک دیں. آپ بتائیں. ہم کو دوسرے کے ساتھ بڑوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے. بڑوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے. پیارے بچوں یہ تھا ہمارا سیگمنٹ مینرز. اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال. بچوں کی شان, بچوں کی شان. تو پیارے بچوں ہم آ چکے اپنے سیگمنٹ ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال میں. اس میں ہوگا کچھ یوں کہ ہمارے ساتھ ایک وال ہے, وہاں پہ ایک میگنیٹ رکھا ہوا ہے. ہمارے ساتھ حسان بھائی موجود ہے. میں کسی بھی ایک بچے کو اٹھاؤں گا اور وہاں سے میگنیٹ کسی بھی شہر پر تھرو کرے گا. وہ شہر میں موجود بزرگ کے بارے میں ہمارے حسان بھائی ہمیں بتائیں گے. جی انس بھائی آپ چلے جائیں. جی تھوڑا بس اب تھرو کر دیں کسی بھی شہر میں. دمشق. پیارے بچوں آج ہم دمشق کے بارے میں سنیں گے. پیارے بچوں اور کڈس میں چل کے ناظرین آج ہم جن کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیں گے وہ صحابی رسول ہیں اور تمام صحابی جنتی ہیں. تو اس طرح آپ بھی جنتی ہوئے. تو آج جن کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ کا اصل نام اویمر بن عامر ہے. درداء آپ رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی کا نام ہے اور اسی کنیت سے آپ مشہور ہیں. آپ حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ کی کوشش سے ایمان لائے. آپ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے حکیم اویمر یعنی ابو درداء ہیں۔ 179 احادیث مبارکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہیں جو آج بھی احادیث کی کتب میں موجود ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ملک شام کا سفر کیا اور پھر وہیں رہائش اختیار کر لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سے لوگوں نے حدیث کا علم حاصل کیا۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 32 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ملک شام میں اولڈ دمشق میں قبرستان باب الصغیر میں ہے۔ جی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ آپ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے حکیم ابو درداء ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ملک شام میں اور دمشق کی قبرستان باب الصغیر میں ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ ورڈ میپ آن میگنیٹک وال۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت ہی زیادہ انفارمیشن حاصل ہوگی۔ اب بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کال کی طرف۔ میں سویڈن سے عبداللہ بات کر رہا ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ جی جزاک اللہ خیر، آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کال کر کے آج کے سوال کا جواب بتایا۔ درست جواب تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام ہے محمد عاصف اتاری اور میں چنیوٹ شہر سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو نعت کا ایک شعر سناؤں گا۔ مکھ چن بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف اکھ مستانی مخمور مد بریا سبحان اللہ۔ جی جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ سبحان اللہ، آپ نے نعت کا ایک شعر سنایا۔ جی نیکسٹ کال۔ میں آج آپ کو نعت سناؤں گا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال یا کمال۔ جی ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام ریحان رضا ہے، میں سگودا سے بات کر رہا ہوں۔ میں آج آپ کو نعت سناؤں گا۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا جی جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں ہم نے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کوئز ٹائم۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ تو پیارے بچوں، ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ کوئز ٹائم ہے۔ اس میں آپ سے کروں گا کچھ سوال۔ تو میرا پہلا سوال ہے، جب بھی ہم آپس میں ملاقات کریں تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے بھائی؟ پہلے ان کو مائک دیں۔ سلام۔ سلام۔ چلے انس بھائی کو مائک دیں۔ سلام۔ سلام۔ چلے سعد بھائی کو مائک دیں۔ سلام کرنا چاہیے۔ سلام کرنا چاہیے۔ چلے عثمان بھائی کو مائک دیں۔ سلام۔ سلام۔ چلے ان کو مائک دیں۔ سلام۔ سلام۔ چلے ان کو مائک دیں۔ سلام۔ جی سلام کرنا چاہیے، جنہوں نے کہا سلام کرنا چاہیے ان سب کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میرا اگلا سوال ہے، وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہیں فرشتوں نے اللہ پاک کے حکم سے سجدہ کیا تھا؟ ان کو مائک دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام۔ چلے ان کو مائک دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ عثمان بھائی کو مائک دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام۔ چلے ان کو مائک دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ سعد بھائی کو مائک دیں۔
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जी, जिन्होंने कहा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उन सब का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब मेरा अगला सवाल है, जब अजान हो रही हो तो हमें क्या करना चाहिए? अनस भाई का माइक। हमको खामोश रहना चाहिए। खामोश रहना चाहिए। चले इनको माइक दे। उस्मान भाई का माइक दे। जी आप। हमें वो अजान का जवाब देना चाहिए। खामोश रहना चाहिए, अजान का जवाब देना चाहिए। चले इनको माइक दे। अजान का जवाब देना चाहिए। चले इनको माइक दे। अजान का जवाब देना चाहिए। चले इनको माइक दे। हमें अजान का जवाब देना चाहिए। जी, खामोश भी रहना चाहिए, सुननी भी चाहिए अजान और उसका जवाब भी देना चाहिए। ये तीनों मिला के एक जवाब बनता है और इन सब का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब मेरा अगला सवाल है, नमाज में कौन सी सूरत पढ़कर आमीन कहा जाता है? आहिस्ता से आमीन कहा जाता है। चले इनको माइक दे। सूरतुल फातिहा। सूरह फातिहा। चले इनको माइक दे। सूरतुल फातिहा। सूरह फातिहा। चले उस्मान भाई को माइक दे। जी आप। सूरतुल फातिहा। चले इनको माइक दे। सूरतुल फातिहा। सूरह फातिहा। चले इनको माइक दे। सूरह फातिहा। सूरह फातिहा। चले इनको माइक दे। सूरतुल फातिहा। सूरह फातिहा। चले इनको माइक दे। अनस भाई को माइक दे। सूरतुल फातिहा। जी, जिन्होंने कहा सूरह फातिहा, उन सब का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब मेरा अगला सवाल है, बताइए लफ्ज मस्जिद में कितने हुरूफ हैं? चले साद भाई को माइक दे। 4 हुरूफ हैं। 4 हुरूफ। चले इनको माइक दे। 4 हुरूफ है। चले इनको माइक दे। 4 हुरूफ। चले इनको माइक दे। 4 हुरूफ। 4 हुरूफ। चले उस्मान भाई को माइक दे। आप। 4। 4। चले इनको माइक दे। 4। 4। चले इनसे भी पूछ। 4 हुरूफ। जी, जिन्होंने कहा 4, उन सब का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा सेगमेंट क्विज टाइम। अब बढ़ते हैं आपकी कुछ कॉल की तरफ। मैं हिब्बा तारिया सखर से बात कर रही हूँ। मुझे आपका सिलसिला बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। जी, जज़ाकल्लाह खैरा। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद हसन है। मैं आज आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों के इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी, जज़ाकल्लाह खैरा। आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल करके मदनी मकसद सुनाया। जी, नेक्स्ट कॉल। आज हम नारे लगाएंगे, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती, 4 याराने नबी जन्नती जन्नती। जज़ाकल्लाह। जी, जज़ाकल्लाह खैरा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, 4 याराने नबी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी, जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, है, हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, है, मुआविया भी जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी, जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती। जन्नती जन्नती। प्यारे बच्चों, अब बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है माहनामा फैजान मदीना।
बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में मैं आपको सुनाता हूँ दावत इस्लामी के माहनामा फैज़ान मदीना से कुछ प्यारी बातें। आज हम नेक लोगों के ज़िक्र के बारे में सुनेंगे और ये बातें जनवरी 2017 के माहनामा फैज़ान मदीना के सफ़ा नंबर 32 पर मौजूद हैं। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छी बात कहना खामोशी से बेहतर है और खामोश रहना बुरी बात कहने से बेहतर है। इतने लकी हैं वो बच्चे और बड़े जो सिर्फ अच्छी बात कहते हैं। प्यारे बच्चों, नेक लोगों का जिक्र करना, उनकी ज़िंदगी के बारे में बात करना भी अच्छी गुफ्तगू में शामिल है और इसकी बरकत से रहमत भी नाजिल होती है, जैसा कि हज़रत सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाहि अलैह का फरमान है कि नेक लोगों के ज़िक्र के वक्त रहमत नाजिल होती है। इसी तरह प्यारे बच्चों, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का जिक्र करना इबादत है और नेक लोगों का जिक्र करना गुनाहों का कफ़ारा है। तो प्यारे बच्चों, जब नेक बंदों के जिक्र करने के वक्त अल्लाह पाक की रहमत नाजिल होती है, तो जिस जगह पर नेक बंदे खुद मौजूद हों वहाँ पर क्यों ना झूम झूम कर रहमत उतरेगी। तो नेक बंदों की ज़ाहिरी ज़िंदगी में उनकी सोबत और उनके दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद उनके मज़ारात पर हाज़िरी को अपनी रूटीन बना लीजिए। वहाँ नाजिल होने वाली रहमतों में से हम भी अपना हिस्सा पाने में ज़रूर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। जो इश्क़ नबी के जलवों को सीनों में बसाया करते हैं, जो इश्क़ नबी के जलवों को सीनों में बसाया करते हैं, अल्लाह की रहमत के बादल उन लोगों पे साया करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, ये था हमारा सेगमेंट माहनामा फैज़ान मदीना। उम्मीद है कि आपने गौर से सुना होगा और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जुमले बनाएं। तो प्यारे बच्चों, हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट जुमले बनाएं। इसमें होगा कुछ यूँ कि मैं आपको एक जुमला बताऊंगा, लेकिन वो वर्ड आगे पीछे होंगे, आपको उनके वर्ड करेक्ट करके एक करेक्ट जुमला बनाना है। तो मेरा पहला जुमला है, चोरी है बुरी बहुत करना आदत। चलें आप बताएं। चोरी करना बहुत बुरी आदत है। चोरी करना बहुत बुरी आदत है। चलें इनको माइक दें। चोरी करना बहुत बुरी आदत है। चलें इनको माइक दें। चोरी करना बहुत बुरी आदत है। चलें अनस भाई को माइक दें। चोरी करना बहुत बुरी आदत है। जी, चोरी करना बहुत बुरी आदत है और जिन्होंने कहा उन सब का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब मेरा अगला जुमला है, साफ रखने चाहिए दांत। दांत गंदे रखने। चलें इनको माइक दें। दांत साफ रखने चाहिए। दांत साफ रखने चाहिए। चलें इनको माइक दें। दांत साफ रखने चाहिए। चलें इनको माइक दें। दांत साफ रखने चाहिए। इनको माइक दें। हमें दांत साफ रखने चाहिए। हमें तो था ही नहीं इसमें। दांत साफ रखने चाहिए। जी, दांत साफ रखने चाहिए और जिन्होंने कहा उन सब का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब मेरा अगला जुमला है, खाना चाहिए खाना मुताबिक की सुन्नत। चलें उस्मान भाई को माइक दें। खाना खाना चाहिए सुन्नत के मुताबिक। चलें इनको माइक दें। खाना खाना चाहिए सुन्नत के मुताबिक। सोच लें आप। चलें इनको माइक दें। जी, खाना खाना चाहिए सुन्नत के मुताबिक। चलें इनको माइक दें। अनस भाई को माइक दें। खाना खाना सुन्नत के मुताबिक। चलें इनको माइक दें। खाना खाना चाहिए सुन्नत के मुताबिक। चलें हसान में बताएं। खाना सुन्नत के मुताबिक खाना चाहिए। जी, खाना सुन्नत के मुताबिक खाना चाहिए। जी, खाना सुन्नत के मुताबिक खाना चाहिए। खाना खाना सुन्नत के मुताबिक नहीं। जिन्होंने कहा खाना सुन्नत के मुताबिक खाना चाहिए उन सब का जवाब दुरुस्त है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम बच्चों की शाम का वक्त इख्तिताम पहुंचा। जो मैंने आज का सवाल पूछा था, मेरा आज का सवाल कौन था? जी, चलें इनको माइक दें।
लिबास तब्दील करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? जी, कपड़े चेंज करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? तो कुछ नाज़रीन ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जिन्होंने कहा बिस्मिल्लाह शरीफ, उन सब का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सिविक सेंस। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज के हमारे सेगमेंट सिविक सेंस में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, सिविक सेंस एक अच्छे काम का नाम है और हमें चाहिए कि हम हर काम जिम्मेदारी से करें, चाहे अम्मी अब्बू का कहना मानना हो या फिर मदरसे का सबक याद करना हो या स्कूल का होमवर्क मुकम्मल करना हो। बच्चों, आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी आदत के बारे में बताएंगे और वो है दरख्त लगाना। जी तो प्यारे बच्चों, हमारे घरों के आसपास और हमारे घरों में दरख्त और पौधे बहुत कम होते जा रहे हैं। बच्चों बताएं, दरख्त का क्या इस्तेमाल होता है? चलें मैं आपको बताता हूँ। दरख्त की सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये ऑक्सीजन देता है जो सांस के लिए जरूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड खींचता और माहौल को साफ करता है। एक अच्छी बात कि दरख्त साए देते हैं जिसके नीचे बैठकर गर्मी का एहसास कम हो जाता है। दरख्त भी हमारी तरह जानदार होते हैं। दरख्त हमारे माहौल को साफ सुथरा रखते हैं और तो और ये तेज आवाज के शोर को कम करते हैं। पीने के पानी की क्वालिटी बेहतर बनाते हैं। दरख्त के स्ट्रक्चर में उसकी जड़ें, तने, शाखें, पत्ते, फूल और फल शामिल हैं। दरख्त की लकड़ी से फर्नीचर, मदरसे के डेस्क, स्कूल डेस्क, मेज, कुर्सी, अलमारी, कागज, खेलों का सामान, यहाँ तक के माचिस भी बनाई जाती है। इन्हीं दरख्त की लकड़ी को जलाकर उस पर खाना पकाया जाता है। रेलगाड़ी का डब्बा, बस, ट्रक, कश्ती, पुल वगैरह, इन सब में लकड़ी का इस्तेमाल होता है। बहुत सारे फ्रूट भी दरख्तों पर उगते हैं जिनमें आम, कीनू, आड़ू, जामुन, नारियल वगैरह। हमारे घरों, गलियों और रोड पर दरख्त बहुत कम हैं और कई दरख्त सूख गए हैं या काट दिए गए हैं। बच्चों, आज से दरख्त लगाने की नियत कर लें। इंशाल्लाह आप इस मकसद में कामयाब हो जाएंगे। पहले पौधा लें क्योंकि पौधे को बढ़ने और दरख्त की शक्ल आने में 2 से 3 साल लगते हैं और मुकम्मल बड़ा होने में तकरीबन 30 साल लगते हैं। आप पसंद करें कि कौन सा दरख्त आप लगाने वाले हैं और मैं भी दरख्तों के बारे में जानकर अपनी पसंद का दरख्त तलाश करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे दोबारा सिविक सेंस में एक अच्छे टॉपिक पर बात होगी। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, आज हमने अपने सेगमेंट सिविक सेंस में किस चीज़ के बारे में सीखा? क्या साथ में बताएं? कि हमें दरख्त लगाना चाहिए। दरख्त लगाना चाहिए। दरख्त लगाने से हमें क्या फ़ायदा होता है? दरख्त लगाने से सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि हमको ऑक्सीजन मिलता है। जी, और भी कोई फ़ायदे हैं? इससे गर्मी का एहसास कम होता है। ये साया देता है, इसके नीचे बैठने से गर्मी का एहसास कम होता है और ये पीने वाले पानी को साफ करता है, साफ रखता है। जी, उनमें से कोई फल बताए हैं जो दरख्त पे उगते हैं? आम और कीनू। चले इनको मैं दे। अंगूर, आम, कीनू, नारियल, जामुन, आड़ू, खजूर। जामुन। जी तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा सेगमेंट सिविक सेंस। प्यारे बच्चों, अपने प्रोग्राम बच्चों की शाम में एक और कलाम शामिल करते हैं। जी गुफरान भाई। शुक्रिया आपका सुल्तान मदीने वाले, शुक्रिया आपका सुल्तान मदीने वाले। आसी भी है मैं पान मदीने
سا آسی ہے مہمان مدینے والے، شکریہ آپ اور مجھ کمینے کو مدینے میں بلایا، تم نے مجھ کمینے کو مدینے میں بلایا، تم نے مجھ کمینے کو مدینے میں بلایا، تم نے ہے یہ احسان آقا ہے، یہ احسان آقا ہے، یہ احسان پہ احسان مدینے والے، شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، مجھ سا آسی بھی ہے، مجھ سا آسی بھی ہے مہمان مدینے والے، شکریہ آپ اور آپ کے عشق میں اے کاش کے روتے روتے، آپ کے عشق میں اے کاش کے روتے روتے، آپ کے عشق میں اے کاش کے روتے روتے، آپ کے عشق میں اے کاش کے روتے روتے، یہ نکل جائے میری جان، یہ نکل جائے میری جان مدینے والے، یہ نکل جائے میری جان، یہ نکل جائے میری جان، یہ نکل جائے میری جان مدینے والے، مجھ سا آسی بھی ہے مہمان مدینے والے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچوں کی شام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ جب میں نے آج کا سوال پوچھا تھا کپڑے چینج کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے، تو کچھ ناظرین نے جواب دیا بسم اللہ شریف، جنہوں نے کہا بسم اللہ شریف، ان سب کا جواب درست ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچوں کی شام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دے اجازت، ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل، دیکھتے رہیے کیڈز مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھنے کچھ آ گئی،